دوبارہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں یہ میرا کمال نہیں ہے. دیکھیں میں آپ کو کمال بتاتا ہوں یہ کس کا ہے. کمال سن لیں کس کا ہے. آج جو کچھ ہو رہا ہے نا، آج جھوٹی حدیثیں گڑھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی جا رہی ہیں. ایسے لوگ سامنے آئے جو کہتے ہیں ہم نے تو قرآن کی مانی، حدیث کی نہیں ماننی. پھر احادیث مبارکہ کے کچھ الفاظ پکڑ کے ان کے حالانکہ مطلب مانی کچھ اور ہی ہوتے ہیں، ان میں سے پوری شخصیت بدل دینے والے لوگ آ گئے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 برس پہلے آج کے مسائل کا حل ہمیں کر کے دیا. میرا کمال اس میں نہیں ہے، یہ کمال اس پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے جو مخبر صادق تا قیامت کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنایا ہی اس لیے ہے کہ تا قیامت کے مسائل کا حل آپ دے کے جائیں امت کو. دو حلیوں والا دو الفاظ کو لے کے تو دو شخصیت مراد دی جانی تھیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے دونوں کے حلیے دونوں کو ایک ہی شخصیت کے مشابہ قرار دے کے سارے دجل، سارے فریب، ساری کہانی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کر دیا، جڑی اکھاڑ دی ہے. ماشاءاللہ بڑی اچھی تقریر کی ہے. اب میں آپ کو بتا دوں، آپ بھی کہتے ہیں کہ آپ اعتراض نہ کریں، آپ بھی ہماری اب کہہ رہے ہیں کہ ہم غلط کر رہے ہیں حدیث کو. ہم نے تو الفاظ آپ کو دی تھی دعوت کہ آپ ڈکشنری سے مثال دیں، قرآن سے حدیث سے مثال دیں، اور آپ کے وہ بھائی نہیں تھے دے سکے. اچھا ہمارے پاس نا نیچے ایک دوست آ چکے ہیں. میں چاہتا ہوں اگر اوپر آ جائے نا کس چیز کی تو مثال بڑا دے رہے مزہ ہیں؟ آ جائے. اپنا ضیاء بھائی ایک سیکنڈ ذرا. ایم دی جی جی آنسرز وہ بڑے علمی شخصیت ہے، جی ہمارے جی پاس لے وہ لیں. تشریف لائے ہیں. وہ یوٹیوب کی دنیا میں ایک مقام رکھتے ہیں. وہ جی نیچے جی آ جانتے چکے ہیں. ہیں وہ جی، لے لیں ان کو. جماعت احمدیہ کے وہ بڑے اعلیٰ پائے کے مبلغ ہیں. اور علیم ہمارا صاحب میں تعلق نیچے چلا جاتا ہوں. علیم نہیں صاحب نہیں 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 میں ان کو ریکویسٹ کیا ہے، تو اگر وہ آنا چاہیں تو مجھے ریکویسٹ کریں. اور احمدی دوست بھی موجود ہیں اور غیرت جماعت دوست بھی ہیں، جی احمدی تو انصر میں صاحب کروں آ جائیں گفتگو. اوپر. زیار سولرز کر رہا ہوں، اوپر آ جائیں. جی تو بڑا اظہار رسول صاحب اب وہ نہیں مزہ آئیں آ گے، جائے. اب جب نہیں تک وہ نہیں آئیں گے، آتے بجا میں دیا عرض آپ کر نے ان دیتا ہوں. کو. یہ مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ صرف اختلاف حلیہ والی حدیث لے کے آپ کہہ رہے ہیں کہ شخصیتیں بدل دیتے ہیں. یہ ہم ایک چھوٹی سی دلیل کے طور پر لے کے آتے ہیں کہ جو آپ مانتے نہیں نا کہ دو شخصیتیں مختلف کا ذکر ہے ہر جگہ پہ حدیث میں، اس کی ایک دلیل کے طور پر ہم آپ کو دیتے ہیں. صرف یہ نہیں کہتے کہ اس حدیث کی بنا پر ہم کہہ دیتے ہیں کہ دو حدیثیں اور ہیں. آپ نے جو ابھی پتہ لگ گیا نا آپ کی دلیل باطل ہے، یہ تو مانے نا. بھائی پھر کہاں سے دلیل باطل آپ ہے کی یار؟ باطل میں ثابت صرف ہوئی. آپ نے مجھے ذرا جواب دیا نہیں موقع بخاری دے کی نا حدیث 1 کا. منٹ یار. مسلم کی دو مجھے حدیثیں صرف بغیر نمبر کے بجائے ابھی سنا کے دیکھیں دے دیں. عاقب صاحب میری سنیں بات. 1 میں منٹ نہ دے مانوں دیں. کا علاج ہمارے پاس کوئی نہیں ہے. یہ سننے والے خود فیصلہ کر لیں گے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات انبیاء کرام کی جماعت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، ان کو بھی عروہ بن مسعود کے مشابہ قرار دے دیا، اور جنہوں نے نازل ہونا ہے ان کو بھی عروہ بن مسعود کے مشابہ قرار دیا. اگر حلیے الگ تھے تو نبی پاک نے ایک ہی شخص کے مشابہ کیسے قرار دے دیے؟ اور بھائی میری اچھا بات سنو، سب سے پہلے تو مجھے ان کے حدیثوں کا نمبر بتاؤ. اور جہاں پہ یہی تو ہم بتا رہے ہیں، فیصل ایک بھائی نے جادو نازل ہے، ہونا اور ایک کو آپ معراج بھی ڈسکنیکٹ کرنا. ہوتے ہیں. یہ جادو ہے اور نہیں فیصل نہیں بھائی نہیں، آپ بات کے سنیں ساتھ. بات سنیں. اچھا یہ بھی ہماری تعید میں ہی بات کر مجھے رہے ہیں، پھر یہ دونوں حدیثیں بھی. جی جی ٹھیک ہے. جی جی سارا کچھ آپ کی تعید میں ہے جی، میں نے ہمارے کہا لیے کا جی ہے کچھ. ایک الحمدللہ منٹ دے دیں الحمدللہ. بھائی مجھے 1 منٹ دے دیں، صرف 1 منٹ دے دیں، اس کے بعد بات جاری رکھیں. وقاص احمد صاحب ہمارے پاس تشریف لائے ہیں، اور مولانا صاحب میں ان کو خوش آمدید تو یار کہنے دیں. السلام علیکم حافظ جی، کیا حال چال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ خیر اللہ کا شکر. آپ سنائیں ٹھیک ہے؟ الحمدللہ. آپ خاموشی سے بیٹھے رہتے ہیں، اور آپ ماشاءاللہ کوئی تھوڑا سا ہمیں بھی کوئی فیض دیا کریں، کوئی بتایا کریں، کوئی اچھی بات، کوئی تربیت کیا کریں کوئی. تو آپ بولتے بہت کم ہیں، کیا وجہ؟ بس آپ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو میں سن رہا ہوتا ہوں. بحث چل رہی تھی اصل میں، دو آدمی کی 2-4 آدمی کی اس طرح بحث لگی ہو تو موضوع معلوم نہ ہو، باتیں شروع کی سنی ہوئی نہ ہو، تو موضوع تو ویسے جناب اپنی آج طرف سے آپ کو پتہ ہے پھر بندہ کوئی جی ایسی بات کرتا ہے جو موضوع سے متعلق نہ ہو، کہیں گے پتہ نہیں یہ کہاں سے ٹپک پڑا ہے. جب آپ تشریف لا چکے ہیں تو سارے موضوع آپ کے گرد ہی اپنے گھومتے ہیں. مربی صاحب کو ریسکیو نہ کریں. ضیاء بھائی نہیں کے نہیں، ضیاء وہ بھائی ادھر جو ہی ہیں. بات کر رہے ہیں ان کو ختم میں کریں. صرف ایک چیز میں اپنا وقاص احمد صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، مولانا مولوی صاحب سے. صاحب تو ہی مولانا ضیاء صاحب صاحب کوئی نے وفات نزول مسیح مسیح تے کے قائم اوپر کریں. نزول مسیح کے اوپر ابھی کوئی کر دلیل لیتے تو ہیں. دیں قرآن مجید سے. اچھا، اپنے نزول مربی مسیح صاحب پر. کو ریسکیو نہ کریں. جی علیم بھائی ضیاء بھائی اچھا کی بات کمپلیٹ ہونے دیں پلیز. اچھا سورہ اچھا اچھا. زخرف سورہ زخرف آیت 61 وکاس بھائی. سورہ زخرف آیت 61. تو نہیں، وقاص بھائی کو کیا خود نہیں پتا ہوگا اس بات کا فیصل بھائی؟
نہیں 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 وہ فیصل بات بھائی ٹھیک مجھے ہے، تو بتا مجھے دیکھیں میری بات سنیں، اللہ پاک کا کلام اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو آپ جب دیکھیں گے نا تو قرآن پاک جو ہے، جو باتیں قرآن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہیں وہ قرآن پاک کی ہی تشریح ہیں، ٹھیک ہے؟ ہوں تو جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو وہ اللہ کے حکم کے مطابق فرمائے نا۔ وہ قرآن کی آیت آپ نے پڑھی ہے نا کہ اللہ کے حکم کے بغیر اگر میرے مرضی کے بغیر اگر یہ کوئی بات کریں تو ان کی بھی پکڑو۔ جی جی نہیں نہیں جب وہ اللہ بات کا یہ ہے نبی، کہ نزول مسیح کی دلیل دینی ہے آپ نے قرآن مجید سے بھائی تو قرآن مجید تو میں تو اللہ کا فرمان اچھا اور نبی کا فرمان ایک ہی جیسا مانتا ہوں۔ نہیں 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 آپ ہاں سمجھے نہیں ہے بات کو ابھی وہ دو آپ تر کہہ قرآن مجید میں کوئی نزول مسیح کی دلیل ہے کوئی لوگ کیونکہ کچھ لوگوں کے پاس ٹیکنالوجی ہے کہ وہ نزول مسیح قرآن مجید سے بھی ثابت کر دیتے ہیں آپ کے پاس بھی ہے اچھا ٹیکنالوجی ایسی کوئی میرے پاس یہ دیکھیں ٹیکنالوجی سے تو کوئی شاید چیز نہیں نکلتی ہے، یہ قرآن پاک اور حدیث کے میں اپنے مطلب نہ ہی دیکھیں۔ میری بات سنیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ جب بھی قرآن پاک کی کہیں سے تفسیر لاؤں تو مفسرین کی طرف سے زیادہ بات کروں، ان کی یہ باتیں میں نقل کروں۔ وہی عرض کر رہا ہوں اگر آپ کے پاس نزول مسیح کی دلیل قرآن مجید میں سے ہے تو پیش کریں نہیں تو ابھی دیکھیے گا میں بھی آپ کو ادھر سے ہی ثابت کرواتا ہوں ہے ٹیکنالوجی ہمارے پاس یہ والی نہیں آپ کے پاس ہے تو میں ایسے 60 مفسرین کے اگر اقوال لے آؤں جن کو مرزا صاحب بھی مانتے ہیں تو پھر نہیں نہیں حافظ جی آپ کسی اور 60 طرف جا رہے ہیں مفسرین دیکھیں، مرزا صاحب نے ان کو مجدد مانا ہے، ولی مانا ہے، تو ولی تو کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا نا، دیکھیے جھوٹ بولنے والے کو حافظ جی تو آپ مرزا اسی کہتے صاحب ہیں کی کہ لعنت بات اللہ نہیں علی ہو رہی الکاذبین۔ مرزا صاحب کی بات نہیں ہو رہی میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ آپ کے پاس آیا کوئی ایسی ٹیکنالوجی ہے کہ آپ نزول مسیح قرآن مجید سے ثابت کر سکیں اگر کر سکتے ہیں تو بسم اللہ کریں وہ مجھے ورنہ آیت ہم نے دیں تو حضرت میرے موسیٰ ورنہ نزدیک صحیح ہمارے کافی حدیث پاس ساری جگہ قرآن کی ٹیکنالوجی آیت کا ہے درجہ رکھتی ہے۔ ورنہ ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے میں بھی آپ کو ثابت کروا دیتا ہوں آپ کریں میرے نزدیک صحیح احادیث جو ہے وہ قرآن کا ہی آیت کا درجہ رکھتی ہے، جی ٹھیک ہے جی بعینی زیاد صاحب قرآن تو نہیں کہہ سکتے لیکن اچھا درجہ رکھتی ہے، بعینی اگر قرآن آپ نہیں کہہ سکتے۔ مطلب کہ آپ کو قرآن مجید میں نزول مسیح کی دلیل نہیں ہے آپ کے پاس تو نبی کے فرمان، اتنے فرمان ہیں، کہہ دو اتنے وقار فرمان صاحب ہیں، کہہ دو نہیں ہے بیسیوں قرآن میں فرمان نہیں ہے ہیں۔ حدیث سے دکھا دیتے ہیں کہہ دو اس راجہ میں اتنا جنید صاحب شرمانے والی کون سی کو میری بات ہے فتح کا لعنت کون کرے گا یا آپ ایک کہہ آپ دیتے ہیں اکیلے آپ کو کو بندے نہیں نے معلوم 5 منٹ میں آپ کی یہی ایک ہوتا ہے، اپنی یہی لائبریری ہوتا کا ہے جو اظہار کر ہماری رہے ہیں فتح کا راجویر صاحب اعلان 5 کیا منٹ جائے علیم چاروں صاحب خانے چت ضیاء بھائی نے کمال اچھا کر دی ہے آج کے بعد راجہ آپ اچھا صاحب کے جی لوگ میری بات سنیں، راجہ صاحب مینو اچھا مینو اچھا ہاتھ اچھا ملاؤ اچھا تہاڈی میری بات فتح دا سنیں، اعلان کیا کریے کیا آپ کمال کیا ہے مجھے بھی سمجھا دیں کیا علیم کمال صاحب، کیا راجا صاحب دیکھیے گا سپیکر صاحب دیکھیے گا علیم صاحب اب میری حافظ بات جی سنیں۔ قرآن مجید سے مجھے نزول مسیح کی کیونکہ دلیل دیں اگر آپ دے سکتے نہیں ہیں اگر آپ کے پاس یہ دیکھو ٹیکنالوجی ہے علیم نہیں صاحب آپ تو میں پانی پلا ثابت رہے ہیں کرتا ہوں اپنے آپ مولویوں نے کو دیکھیں میری بات سنیں، ہم آپ کو قرآن مجید کی دلیل، آپ جب اللہ پاک واضح طور پر کہتا ہے کہ میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھا لیا، ہوں ٹھیک ہے، عیسیٰ آپ علیہ السلام وہاں سے واضح الفاظ کا تروڑ مروڑ کیسا مطلب بیان کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو میں اور کیا دلیل دوں؟ واضح یہ لیں الفاظ ہے، جی میں نے اپنی طرف اٹھا لیا، چلے جی بل میری رفع فتح اللہ، کا بل لا کے اللہ نے، میں کیا کہہ رہا ہوں آپ فراز نے واضح الفاظ کا علیم انکار صاحب کر تہاڈی دیا تو فتح میں ہو آپ گئی کو ہے تہاڈی میں کیا فتح ہو کہہ رہا گئی ہوں میں کیا کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں نزول علی مسیح کی ایک دلیل دے دیں قرآن مجید سے نہیں ہے انہوں کو 180 آپ کو حدیث تھوڑی ہیں، 180 حدیث تھوڑی ہیں۔ 180 کہہ حدیث ہے نے آیت ایک بھی نہیں ہے آپ میں کہہ رہا ہوں دوسریاں آپ دیا آ لائیواں جائیں تے علیم تسی صاحب ایمبولینس اپنا باندھے یہ ہو، اس کو واپس نہیں کریں فوٹو تو سارے نہیں ملا میں ٹھہرے نا جوید بھائی، کر دیے آپ اچھا نے راجہ میری بات جوید سنیں، بھائی ایک میری منٹ، بات سنیں، دوسریاں دی لائیواں تے تسی علیم صاحب، ایمبولینس باندھے ہو، اج اپنی لائف تے ہی ایمبولینس بن گئے ہو، ٹاپک بالکل ہی میں چینج کری جا رہے ہو آہستہ ہاں آہستہ میں ساڈی سنیے موجودگی چ۔ علی آپ کی مہربانی اچھا لیکن مجھے علیم واقعی صاحب جی اگر کو میری اگر بات اپنا سنیں، آپ کے اچھا 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 اچھا، آپ کے عالم دین ایک میرے خیال منٹ میں جی، جتنے بندے یہاں بیٹھے ہیں سب سے بڑے عالم دین میرے مقابلے میں ہے اس ٹائم سب سے سینئر اور معزز اور وہ اس ٹائم میرے خیال میں ان کے پاس اچھا امامت بھی جی، ہے حضرت امام مولانا بھی ہیں وہ وقاص احمد اور بات سنیں جی، اگر وہ اچھا ایک حافظ منٹ صاحب میری اگر بات نہیں سنیں، دیں گے تو میں بھی آپ کو دے دوں گا میں دے دیتا ہوں،
یہ تو بھائی نے ٹھیک کہا تھا، جو چیز آدمی کو علم میں نہ ہو تو ویسے اپنی طرف سے علامہ تو دہر نہیں بننا چاہیے. ولما جاء عیسیٰ بالبینات، واہ جی واہ، کیا آپ نے تو اس میں بھی تروڑ مروڑ کرنا ہے، پیش کرنے کا کیا فائدہ؟ آپ نے کہا یوں مطلب ہے یوں مطلب ہے، حالانکہ واضح طور پر اللہ پاک کہہ رہا ہے. اور جب لائے عیسیٰ کھلی نشانیاں، اس نے کہا تحقیق میں لایا ہوں تمہارے پاس حکمت، اور تاکہ میں بیان کر دوں تمہارے لیے بعض وہ چیزیں تم اختلاف کرتے ہو جس میں، پس ڈرو اللہ سے اور اطاعت کرو میری. جی نزول مسیح ثابت ہو گیا ہے اس آیت سے؟ نہیں، ابھی آپ کے سامنے میں اب اتنی تو طاقت نہیں رکھتا کہ آسمان سے پکڑ کے لے آؤں آپ کے سامنے ان کو. اللہ کا فرمان تو سنا دیا ہے. راجا جوید صاحب ہوں دسو. نہیں ہو گیا ثابت، کتاب آنی ہے، حکمت آنی ہے، تو اطاعت عیسیٰ علیہ السلام راجا کی کرنی جوید ہے. صاحب ہوں دسو کی کریے. نہیں 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 نہیں، جو راجا جوید صاحب الفاظ کو وہ بڑی اسکرین الفاظ پہ کرے نا. دیکھ میری بات سنیں، آپ الفاظ کیا لیں جو جب لائے عیسیٰ کھلی نشانیاں. تو نزول مسیح ہے نا، آنا ہے انہوں نے. ہاں سدھو ٹھیک بھائی ہے. آپ نے دیکھا ہے بھائی، اولیے والی گل کدھر گئی؟ سدھو بھائی آپ نے دیکھا ہے کہ بھائی کس طرح کے دلائل دے رہا شروع ہو گیا اب. صحیح. وہ اولیے والی بات کا ہمارا فتح کا اعلان کرے پہلے. بھائی برابر ہو گیا. او ہو گئی فتح، اوتھے تہاڈی فتح ہو گئی، اتھے علیم صاحب دی ہو ایک گئی. منٹ، راجا جوید صاحب کو اتنے بڑی علیم اسکرین صاحب پہ جی کرے کی نا. فتح ہوگی. یہ بتائیں گے کہ کیا فتح ہوئی ہے، بتائیں جی راجا جوید ادھر صاحب. یہ فتح یہ ہے کہ یہ بخاری کا جواب دیے بغیر، مسلم کی 2 حدیثیں بغیر نمبر کے بتا کے اپنی فتح کا خود ہی اعلان کر کے بھاگ گئے. یہ ضیاء بھائی میں نے یاد 2 رکھو، دفعہ نہیں، آپ ایک کو منٹ، حدیث کا نمبر راجا لکھے. جوید صاحب عاقب کو بڑی چیمہ اسکرین صاحب پہ کیا کریں. ہو گیا آپ کو؟ اپنی آنکھوں کا ٹیسٹ کرائیں، اوپر سکرول کریں، لکھے نمبر. اب یہ نہ کہنا 3 دفعہ آپ کو میں نے ٹیکسٹ لکھا، پتہ نہیں آپ چلے جاتے ہیں پیچھے. چیمہ اچھا صاحب بتائیں، بخاری کی فیصل کھولیں. صاحب مجھے ساتھ بتا دیں، بیٹھے مجھے ان بتا سے دیں. اینک لے ہاں لیں، یہ اینک لکھے پہنتے ہیں. ہاں جی، بخاری کی 3394 لکھ لیا. جی ایک جی منٹ آگے. 3394. اچھا جی. ٹھہر جا 3394. یار، ٹروتھ سیکر ٹھہر جانا، کٹ نہ. تیرے نال نہیں گل کیتی ہون چی کہ چیمے بھائی نوں لکھ لیندے ریفرنس، پھر تو گل کری. بخاری کی لکھے چیمہ صاحب دوسری 3439 3439 بخاری کی. اور لکھے سر 3440. یہ بخاری اور کی ہے نا. ان تمام سوالوں کا جواب جس حدیث میں ہے 3441. ٹھیک ہے سر، تو یہ آپ بھائی آپ حدیثیں نے چیک کر لینا. اس کے بعد آپ آگے نے کل آپ کا دل کرے مکالمہ کر لیجئے گا، پیر صاحب سے کرنا ہے، ضیاء بھائی سے کرنا ہے، جس سے کرنا ہے. بھائی چلو آپ نے گل اتھے مسلم کی جو رکھو. حدیثیں چلو سنائی میں نے ان کا حوالہ نزول پوچھا، آپ نے عیسیٰ بخاری دی کی 3 حدیثیں نزول بتا دی ہیں عیسیٰ آپ نے. دی دلیل یہ پیش تو کرو بخاری جی. کی حدیثیں ہیں، قرآن یہ تو کریم آلریڈی سے. ڈسکس کر لی ہیں. آپ نے جو مسلم کی 2 حدیثیں سنائی ہیں کہ جہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ عروہ ثقفی سے ملے، میں ان کی پوچھ رہا ہوں. ضیاء بھائی کیڑی حدیث سنائی ہے؟ میں اس ویلے موجود نہیں سا. کیڑی سی حدیث سنائی ہے ضیاء بھائی؟ پتہ نہیں وہ نہ ترجمہ دسیا، بس بول کے تے جلدی نہ چلے گئے، اسی جت گئے ہیں. عروہ ثقفی نہ شکل ملتی ہے تے مسلم دی حدیث ہے. میں نمبر پوچھا، انہوں نے کوئی نمبر نہیں دسیا. اندر جت گئے ہیں. تو وہ میں مسلم سے نکال دیتا ہوں. ٹھہرے فل کٹ کرنے ہیں نا. 1 منٹ 2 میں نکال دیتا ہوں وہ بھی آپ کو. تے انہوں نے دوست نے بھی نال کہا تھا کہ آہو اسی جت گئے ہیں، تے پتہ نہیں پھر چلے گئے نہیں. آپس جت گئے تھے. ایک نے کیا جو جت میں گیا، سوال نہیں، پوچھا دوسرے تھا اس ٹائم، ابھی اس کے بعد نا راجا جوید صاحب کو بڑی اسکرین پہ کر کے ان سے ہم پوچھیں گے کہ کیسے جیتے ہیں. تے پھر ان کا جو میں دیکھیں سوال بات پوچھا سنیں سی گا علیم اس دا بھائی، کوئی جواب نہیں دیتا. بات اتھوں سنیں علیم بخاری بھائی. دوویں حدیثاں نوں چھڈ کے چلے گئے نے. جی بسم اللہ علیم بسم صاحب، اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. علیم صاحب آپ کی براڈ شو نہیں ہو رہی، میری بات شات ہو رہی ہے، براڈ شو کیوں نہیں ہو رہی؟ یہ علیم صاحب خود اس کو غائب کرتے ہیں، جب یہ بسم شرارت اللہ. کرتے ہیں تو براڈ غائب کر دیتے ہیں. نہیں نہیں، آپ کو میں نے فالو آپ کو میں کر لیتا ہوں. یہ میں نے آپ کو فالو کر لیا، آپ بھی مجھے فالو کر لیں تو آپ کو ہمیشہ شو ہوگی اور آیا کریں. اور اور میں نے آپ کو آپ فالو کیا ہوا ہے جی، میں نے پہلے کا فالو کیا ہوا ہے. آپ تو میرے بڑے دل کے قریب ہیں، آپ تو میرے بڑے محترم اور بڑے پیارے بندے ہیں وقاص احمد صاحب. تو آپ تو آیا کیجئے نا، آپ کیوں نہیں آتے؟ آتا ہوں. یہ پتہ نہیں براڈ شو نہیں ہو رہی. کہاں اچھا، پہ شو نہیں ہو رہی تھی آپ کو؟ ابھی اوپر نہیں شو ہو رہی؟ میرے سکرین پہ شو نہیں ہو رہی ہے. تو آپ کیسے جیسے بات کر رہے ہیں؟ بات ہو رہی ہے، یہ نہیں پہلے شو ہو رہی تھی، پہلے بات اس نہیں، نے ابھی یہ علیم نے کوئی بٹن دبایا ہوا ہے، مجھے بھی نہیں دکھ رہی. علیم نہیں بٹن دبا دیتا ہے. نہیں، آپ ایسی دوبارہ بات نہیں ہے. ہم ایسا شک نہیں کرتے علیم بھائی پہ. مسٹیک ہو، کوئی نہیں، مسٹیک سگنل کی کا بات نہیں، مسئلہ ہے. شاید نہیں، یہ سگنل کا بار بار مسئلہ ایسے ہوتا ہو رہا ہے، میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہے، مجھے بھی. یار علیم صاحب، یہ راجہ صاحب کو اوپر لیں، یہ بتائیں کس پوائنٹ پہ فتح ہوئی ہے تاکہ فتح کا اعلان کیا جائے. جی یہ راجہ علیم صاحب صاحب بھی تشریف لائیں. سمجھتے ہیں، یہ علیم چلیں صاحب راجا بھی جوید صاحب سمجھتے بتائیں ہیں، جی. آپ بھی سمجھتے ہیں.
वो आकिब साहब भी समझते हैं और ट्रूथ सीकर भी समझ गया है, और अलीम साहब ने जो ही हमारी फतह का ऐलान होने वाला था, इन्होंने टॉपिक ही बदल दिया। थैंक यू अलीम साहब। किस पॉइंट पे फतह हो रही है? क्या क्या किस बात पे हुआ है जो बताएं ना। आप बताएं, जो आप हुलिया बताएं। हाँ, साबित हुआ है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जो हुलिया साबित हुआ है, जो आप गलत बता रहे थे, जियाद ने सारा क्लियर कर दिया आकर। वो क्या साबित हुआ है वो बताएं। क्या दुरुस्त हो लिया, वो बताएं क्या है? बताएं। इनको मैं नहीं समझ आई। अब आपको इम्तिहान दूं, बात सुनो मेरी। देखें नहीं इम्तिहान क्या दूं, आप ही कह रहे हैं कि फतह का ऐलान। पीर ओ भाई साहब उन्होंने खुद ही 2 हदीसें पढ़ी राजा हैं, साहब उनका मैं बता तर्जुमा दूं भी नहीं खुलासा। बताया। ना उन्होंने खुद राजा ही साहब मैं 2 बता हदीसें दूं पढ़ी हैं। खुलासा। हाँ, अब देखें। नहीं राजा जुवेद साहब को बात बताने ऐसी- देना। मुझे थोड़ा खुलासा बयान करने राजा दीजिए जुवेद ना। साहब बताएं वो क्या हुलिया बताया है और किन हदीस से बताया है, बताएं। किन हदीस से बताया, नंबर भी देते हैं आपको। पीर साहब दें इनको नंबर भी। नहीं अच्छा, चले एक वैसी हदीस बता दें जो हदीस नहीं आपने नहीं सुनी थी वो नंबर बता दें, दें। नंबर दें जरा। देखें भाई, अच्छी गुफ्तगू हुई थी, उसमें शोरगुल मत कीजिए, इंसाफ से बात कीजिए। ये आकिब साहब अच्छे इल्मी शख्सियत हैं, आम तौर पर जो है शोरगुल हो जाता है, ऐसा मत कीजिए। बात यह है कि एक हदीस बयान हुआ, जो सहाबी के बेटे ताबई जो हैं सालिम, वो साहब क्लियर कट बता रहे हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत ईसा के चेहरे के बारे में कभी नहीं कहा कि वो सुर्ख है। साफ बात क्लियर हो गई। और जो हदीसें बाद में जो पेश की गई, नबी अलैहिस्सलाम ने खुद जो देखा असराउल मेराज में, वहाँ पर भी नबी अलैहिस्सलाम सुर्ख नहीं बता रहे, बल्कि सुर्ख और सफ़ेद, गोया कि एकदम फ्रेश चेहरा, गोया कि एक इंसान अभी अभी नहा के निकला हो, कितना फ्रेश लग रहा है, वैसे उनका एक फ्रेश चेहरा है, सुर्ख और सफ़ेद। बाकी 2 हदीसें बयान हुई हैं, वो ख्वाब वाली, एक इब्न अब्बास वाली, और एक जो है सालिम वाली। वो ख्वाब की बात है। नबी अलैहिस्सलाम ने वहाँ बालों के बारे में बात हो रही है, ना कि चेहरे के बारे में बात हो रही है। अब ये तो अपना अपना फहम है, क्या आप अब, इसको रद्द करने के लिए इसको चेहरा मैं ले लें? बगैर बहस किए इस बहस को खत्म अच्छा करना चाहूंगा। पीर काली साहब, लेकिन एक छोटी सी मेरी चीज है। आखिरी बात तो सुन लीजिए भाई। आपने जो कहा है कि कभी नहीं कहा कि उनका रंग सुर्ख था, ये कभी के अल्फाज दिखा दें। कहा उन्होंने कहा कि मैं कभी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा। नहीं कहाँ लिखा छोड़ें, है? मैं इनको सीधा एक सिंपल सवाल पूछूंगा, ये उसका जवाब दें। चूत साहब, आप अगाड़ंगा मत लगाएं, ये मैं अल्फाज सिंपल एक बात करूंगा बगैर बहस किए, आप उसके साहबी बाद के बहस बेटे कीजिएगा। ने कसम खाकर कहा कि नबी अलैहिस्सलाम ने हजरत ईसा के चेहरे के बारे में सुर्ख नहीं कहा। पीर साहब काइंडली अब गौर करें। आप एक बार ये जहन से निकाल दें कि आपने जो सोचा हुआ है, हमारी बात सुन लें एक बार कि हम क्या बोल रहे हैं। हाँ, हम बताइए, भी इस बात पे यकीन रखते हैं कि वहाँ पे जो कसम खाई है, हम हदीस को 110% अब उसको सही मान रहे हैं। लेकिन जिस हदीस में कसम खाई है ना, वो मिराज की हदीस नहीं, वहाँ पे तवाफ का जिक्र है। और वहाँ पर ये तो मैंने माना है कि ख्वाब की बात है ना। जी आगे बात तो सुन लें, मेरी बात पूरी सुन लें। 2 हदीसों का जिक्र है, 2 हदीसों में जिक्र है ख्वाब, यानी तवाफ़ काबा के दौरान जो ख्वाब में आपने देखा है। 2 हदीसों का जिक्र है जहाँ पे आपने मिराज में देखा है, ठीक है। जहाँ पे तवाफ के दौरान देखा है ना, वहाँ पे कसम खाई साहबी ने कि तवाफ के दौरान जब हज़रत ईसा को देखा तो खुदा की कसम वो सुर्ख नहीं थे, वो गंदमी थे। और जहाँ पर मिराज के दौरान देखा, वहाँ पे अल्लाह ताला के प्यारे रसूल ने फरमाया कि वो वहाँ पर उनका रंग सुर्ख था। नहीं यानी 2 मुख्तलिफ सफेद सुर्ख और सफेद चीमा साहब क्यों बेईमानी सुर्ख और करते हैं? सफेद भाई, आप सुर्ख और सुर्ख और सफेद। सफेद कहना चाहते थे, आपने बदयांती के लिए पॉज लिया और आपने सिर्फ सुर्ख कहा। क्यों हदीस के झूठ बोल रहे हैं? हदीस में सुर्ख और सफेद आपको मैंने हदीस का नंबर दिया है, आपने खुद चेक किया है, तो आप सुर्ख भाई क्यों कह रहे हैं? भाई मेरे 34-38 इब्ने अब्बास, मुझे सफेद का लफ्ज दिखा दो, मैं अभी यहाँ से ड्रॉप हो जाऊंगा। क्या बात कर रहे हो यार? 34-38 खोलो, इब्ने अब्बास से मरवी, मैंने उनका सबसे अच्छे साहबी जो जिनको आप भी नहीं अगर कह दो आप नहीं। जो हदीस बयान हो रही है ना हजरत सालिम वाली, वहां पर क्या अल्फाज है, और हजरत अबू हुरैरा वाली जो आपने बयान की है, वहां पर जो अल्फाज है वो आप बयान करें। यही तो आप लोगों की बेईमानी है कि आप हदीस अच्छा, ऊपर ये से आपकी रेफरेंस बेईमानी कुछ और नहीं कि आप देते इब्ने हैं, अब्बास को- आगे से जाके किसी और का टुकड़ा लेते हैं। जब आपको चैलेंज किया जाए तो आप कहते हैं नहीं, मैं तो इस हदीस से बयान नहीं कर रहा था। इसीलिए आपके आने से पहले हम जब कलाम बाद में अपने मुंह से निकालते हैं, पहले स्क्रीन के ऊपर लगाते हैं कि भाई ये हदीस है, ये अल्फाज हैं, जिसने पढ़ने पढ़ ले। आपके अच्छा, बंदे को 10 दफा आपके बंदे को 10 दफा कहा गया पढ़ लो, उसने इनकार किया, फिर मजबूरन हमें पीर साहब से पढ़वाना पड़ा। बहरहाल चीमा साहब ने आज कमाल किया। मैं चीमा साहब से बड़ा बताया गया है, सुर्ख और सफेद आप कह रहे हैं, सफेद भी ऐड कर रहे हैं।
مجھے ایک بات بتائیں کہ وہاں پہ احادیث میں پھر ان صحابیوں کو غلطی لگی یا وہ کلر حدیث ہوتا ہے؟ حدیث پہلے غلط ہے؟ مجھے ایک یہ منٹ ایک بتاؤ، منٹ ایک سرخ منٹ و ایک منٹ سفید سن کو لینا کلر میری ہوتا بات، ہے؟ پھر اب بیچ میں بول پڑتے بتا ہیں. دو آپ مجھے بتا دو، سرخ و مجھے یہ سفید بتائیں تشبیہ کہ ہوتی وہ ہے یا حدیثیں کلر کیا ہوتا ہے؟ غلط ہیں؟ ایک منٹ ایک بھائی صحابی کا قول ہے، ایک ٹروتھ منٹ میری سیکر بات سوچ کے یار نا کیا لو. اچھی طرح سوچ کے بتا دے کہ سرخ و سفید کسی کلر فیصل کا نام ہے فیصل میرے یا ساتھ میرے تشبیہ ساتھ کا الفاظ نام ہے. بازی نہ کرو اور تو کر کے بات نہ کرو. اچھا میں سمپل آپ کو کہہ رہا ہوں کہ وہاں پہ کس نے میری تمہیں بات سن لو. میں آپ کو کہہ رہا ہوں میرے بھائی سوچ کے بتا دے، تو مجھے کس نے بات کہا؟ کرنے دو، مجھے بات کرنے دو. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو حدیثوں میں سرخ رنگ بتایا گیا ہے کیا وہ حدیثیں غلط ہیں؟ کیا یہ نہیں آپ کہنا بتایا چاہ رہے گیا سرخ، یا سرخ و سفید بتایا گیا ہے، پھر ہاں سرخ تو ہاں اس مجھے کو ایک سرخ دفعہ اس میں کی سفید صحیح تو کیا کریکشن حدیثیں کرائی ہے، غلط ہیں؟ اب آپ کی کریکشن کیا کرنی وہ پڑے گی. حدیثیں غلط ہیں؟ اور جو صحابی نے ایک ذکر غلط کیا نہیں کہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سرخ رنگ کبھی کا ورڈ نہیں آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخ رنگ نہیں کہا، وہ ایک صحابی کا قول ہے. جو حدیث کی حدیث ہے جو حدیث کی حدیث ہے اس میں ایک حدیث میں سرخ رنگ ہے، ایک حدیث اور سرخ و سفید جو وہ تم کہہ رہے حدیث ہو، دکھاؤ جس میں اور سرخ رنگ ہے، حدیث ایک دکھاؤ یار، حدیث میں ایک حدیث حدیث دکھاؤ میں ادھر گندمی جس رنگ میں ہے. سرخ رنگ ہے، حدیث لگاؤ پلیز. تو کیا جس میں سرخ رنگ ہے وہ کیا حدیثیں غلط ہیں؟ 34 ایک صحابی کے میں قول نے پہ جس کے اندر تم جو بات سرخ و بنانے کی سفید کوشش کر والی رہے میں نے ہو لگا کے دکھا کیا دی، وہ حدیثیں غلط ہیں؟ گندمی والی میں نے لگا کے دکھا دی، دودھ آپ والی میں نے لوگ لگا کے دکھا دی نا. اب آپ دکھا دو آپ سرخ لوگ والی. چلو دیکھیں یار صرف اور سرخ صرف والی اپنے دکھا عقیدے دو. کو ثابت کرنے کے لیے حدیثوں کو غلط ثابت کر رہے ہیں. ٹروت بھائی ایک اب منٹ آپ یار، لگا کے دکھا دیں اس کو. صحیح وہ تو حدیثوں فارغ ہے کو ٹروتھ سیکر، صحیح آپ کو پڑھے حدیثوں کو لکھے غلط آدمی ثابت رکھتے کر رہے ہیں. ہیں. فیصل بھائی آپ مجھے آپ حضرت ایک منٹ عباس ٹائم والی دیں لگا گے؟ کے دکھا دیں. بھائی چلیے ٹروت بھائی ایک منٹ ہے، ٹروت ٹروت بھائی ایک منٹ شور یار، سے مجھے نا کچھ نہیں ہوگا. آپ عاقب صاحب آپ سے بہتر بات کر رہے ہیں. سرخ والی حدیث نہیں ہے، آپ شور مت کیجئے بھائی. میں آپ کو حدیث نمبر بتا دیتا ہوں، آپ کھولیں. میرے پاس وہ ایکسیس نہیں ہے کیمرے کی. میرے آنکھوں میں اتنی تکلیف ہے لیکن پھر بھی آپ وہ بتا دیجئے، اس کا متن پڑھیے. 34-38 ہے، میں پڑھ دیتا ہوں دوبارہ. ہاں ٹھیک ہے پڑھیے. پہلے بھی پڑھی تھی. رأیت عیسیٰ و موسیٰ و ابراہیم، یہ معراج کی حدیث کا ذکر ہے کہ میں نے وہاں پر ان انبیاء کو دیکھا. اما عیسیٰ فاحمروا، جو عیسیٰ تھا اس کا رنگ سرخ تھا. جعدن، گنگریالے بال تھے. عریض الصدری، چوڑا سینہ تھا. اور پھر آگے موسیٰ کا حلیہ آگے بیان ہو گیا. یہاں پہ مجھے اب سفید کا لفظ کہیں دکھا دیں تو میں مان جاؤں گا کہ ابن عباس کی روایت. ویسے تو میں یہ پوری بخاری میں کہیں شک نہیں ہے. آپ مجھے ذرا وہ سفید والی حدیث کا نمبر بتائیں، کہاں پہ سفید؟ میں نے تو سرخ والی کا آپ کو بتا دیا. میرے بھائی 3994 کتنی دفعہ بتاؤں آپ کو یار؟ وہ تو میں نے 3394 آپ کو 3394 93 میں ایک منٹ دیکھتا ہوں. بھائی جان ایک منٹ آپ جس حدیث کا ذکر کر رہے ہیں 34 38 وہ تو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا، اس کی وضاحت کر دی کہ وہاں بالوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. بالوں کے آپ الگ سے چہرہ سرخ بتا رہے ہیں، پھر بالوں کو الگ سے بتا رہے ہیں کہ وہ جو ہے وہ گنگرالی والی پتہ نہیں کیا ہے وہ ہے. اچھا اب بالوں پہ رہے نا، پھر آپ چہرے پہ نہ ہی جائیں. کبھی آپ بالوں کا ذکر کرنا لگتے ہیں، کبھی آپ چہرے پہ لے جاتے ہیں. پھر ایک جگہ پہ رہیں یا بالوں کا ذکر ہے یا پھر چہرے کا ذکر ہے. کئی جگہ پہ آپ کہتے ہیں سرخ سفید چہرہ ہے، کئی آپ کہتے ہیں نہیں صرف بالوں کا ذکر ہے. ایک منٹ بھائی جان، جس حدیث کی ابھی ہم بات کر رہے ہیں اس میں بالوں کا ذکر ہے. اگر کوئی اور حدیث آپ پیش کریں گے پھر اس پہ بات کریں گے. ایسا نہیں ہے کہ نا تمام حدیثوں کو ایک ٹکڑا اس کا لے لو، ایک ٹکڑا اس کا لے لو، ایک اس کا لے لو، 3 حدیث کا ٹکڑا لے کر بیان کرو. ایسا تو نہیں ہے. میں نے تو صرف 2 حدیثیں لی ہیں، کوئی تیسری چوتھی نہیں لے رہا. ابھی جو 34 38 ہے اس میں بالوں کے بارے میں ہے بھائی. ٹھیک ہے جی، بالوں کے بارے میں جی ٹھیک ہے، بالوں کے بارے میں ہے جی. اب آگے دوسری حدیث بیان کریں آپ. دوسری بھی بالوں کے بارے میں ہے، وہ ہے جی 71-28. وہاں پہ کچھ اور رنگ ہے، یہاں پہ بالوں کا کچھ اور رنگ ہے. کچھ رنگ بالکل نہیں ہے، بالکل کچھ رنگ نہیں ہے. اب کیا رنگ ہے اس کو ایک پڑھیے جگہ پہ ذرا. سرخ ہے، ایک جگہ پہ گندمی ہے بالوں کا رنگ. ارے بھائی جان گندمی اور سرخ ایک ہی ہے تو او ماشاء اللہ، مجھے گندمی آج پتہ سرخ لگا نہیں ہے. ہے بھائی. گندمی کون سا کلر ہے آپ مجھے بتائیے. گندم کا کلر آپ ذرا دکان پہ جا کے کہیں مجھے گندمی دے دیں اور وہ آپ کو سرخ رنگ کا سوٹ دے دے، میرا بھائی خیال آپ پیسے بھی گندمی جو دیں گے. ہے گندمی رنگ جو ہے وہ سرخی مائل ہوتا ہے بھائی، وہ سرخی مائل ہوتا ہے گندمی. کیا ہوا پیر صاحب محترم پیر صاحب، بخاری شریف کی حدیث نمبر 3239 نکالیں ذرا. ایک منٹ بھائی، ویسے میرے آنکھوں میں آج کافی تکلیف ہے. یہ فیصل بھائی نکال لیں گے. فیصل بھائی بخاری شریف کی 3239 نکالیں ذرا. جی نکالیں. میرے خیال میں آپ لوگوں کی بس کی بات نہیں ہے، جہاز صاحب کو بلا لیں پھر ایک دفعہ.
एक मिनट अलीम साहब, 1 मिनट, मुझे आखिरी पत्ता फेंकने दें। मैं कह रहा हूँ जियाद साहब को आना पड़ना है, आप लोगों के बस की ओ बात साबी, ओ छड्डो भाजी, तुसी टेंशन ना लो, मैं आज पता सटांगा कि ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਬੁਲਾ ਲਓ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ। अच्छा, बुखारी की क्या 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 नंबर बता रहे थे भाईजान? 3239। भाई आप 3239 हैं? बुखारी की। हाँ जी, ये निकल गया मैं भाईजान। हूं ना, तू फिक्र ना कर अलीम, मैं हूं ना। फैसल भाई, मैं हूं, फैसल तन की भाई, फिक्र है। ओ तू भाई की एक फिक्र मिनट, कर। ओ भाई बैठे हो, एक मिनट, ठीक है ओ चलो। भाई 1 मिनट शुगल देख ले, 1 मिनट शुगल देख ले। 3239 निकाले। ये तो इसका जिक्र हुआ ना, इस पे गुफ्तगू हो गई ना मेरे भाई। अच्छा, हो गई है। अब देखें, अब ये सारी हदीसें मुबारक जितनी भी हैं, ये मुख्तलिफ रावी एक ही बंदे का हुलिया अपने अपने असाब में बयान कर रहे हैं। और मेरी बात ज़रा गौर से सुनना, मुझे टाइम देना है। सुर्ख रंग से क्या मुराद है? क्या सुर्ख तो ये खून का रंग होता है? क्या इस रंग का कोई बंदा आज तक हुआ है दुनिया में? ये गंदमी रंग को ही बयान किया जा रहा है, सुर्ख और सफ़ेद। और अगर इनकी इस बात को माना जाए, तो जब आप इमाम महदी अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारका की तरफ जाते हैं, ठीक है, तो ये कहते हैं ईसा और महदी दोनों एक हैं। अब महदी अलैहिस्सलाम का औलिया और बयान किया गया है, ठीक है। तो यहाँ से भी ये चीज़ साबित होती है कि ईसा और महदी दो मुख्तलिफ हैं। कि अगर ये जिस चीज़ पे जोर दे रहे हैं, तो उस औलिया के मुताबिक तो वो महदी अलैहिस्सलाम के औलिया से मिलता ही नहीं है, ठीक है। ये देखें, ये बात ये है, ये मुख्तलिफ रावी उसी रंग को अपने अपने असाब में बयान कर रहे हैं। सुर्ख रंग अगर किसी का दुनिया में हुआ है, जिस तरह खून है, तो ये भी बता दें, हम यकीन कर लेंगे। सुर्ख से मुराद ये सुर्ख नहीं है, गंदमी रंग जो होता है, गंदमी और सफ़ेदी मिला, उसको सुर्ख ही बोलते हैं लोग, ठीक है। सुर्ख अब कोई खून की तरह रंग अगर है तो ये बता दें। भाई के इसमें लोग भी नहीं होते वही, दुनिया में मशहूर नहीं है, गंदमी इसमें रंग भी के लोग वही मशहूर नहीं है। गंदमी रंग वही सुर्ख और सफेद है ना भाई, हाँ जी, सुर्ख और सफेद गंदमी यार रंग वही वैसे है। अच्छा देखे, अल्लाह ताला कशवन दिखा रहा है, और उसमें आप देखें किस तरह। अच्छा मुझे बताएं कि सुर्खी रंग जो है वो गंदमी कैसे लगता है, ये भी बताएं जरा, थोड़ा और सुर्ख एक्सप्लेन और करें सफेद, कैसे सुर्ख और सफेद वो गंदमी ये कैसे समझ लगने लगा, जी। गंदमी कैसे हो गया। गंदमी ये है कि ना वो बिल्कुल सुर्ख है खून की तरह, तो और ना सुर्ख ही और बिल्कुल सफेद गंदमी है कैसे हो गया, वो मुझे लाइट आगे की तरह। एक्सप्लेन करें ना। सुर्खी और सफ़ेदी के दरमियान, सुर्खी भाईजान और देख, सफ़ेदी के दरमियान। अच्छा देखिए सुर्खी और सफेदी के दरमियान वो जो रंग है वो हो कैसे गया? क्या अगर कह रहे हैं कि खून के रंग की वजह से सुर्खी रंग था, तो क्या खून की गर्दिश कम हो गई थी जो गंदमी रंग हो गया? देखें, ये आप इस तरह के सवाल ये तो करेंगे। आप समझना नहीं चाहते ना। नहीं तुम तो इस आप तरह की समझाएं बातें ना, करेंगे ना। आप लोग ही भाई बातें बता रहे हैं ना। नहीं, मैं नहीं बात बता रहा हूँ, देखिए बात सुनिए। हाँ जी। अभी ये जो आपका कलर है ना, ये जो आपका कलर है अभी, हाँ जी इसको हम गंदमी कह सकते हैं। ये ना सुर्ख है और ना सफेद है। ठीक हो गया। देख अब ये रहे हैं सुर्खी कैसे हो जाएगा, मेरा रंग सुर्खी माल कैसे हो जाएगा, ये बताएं आप। ये गंदमी रंग है ना, इसको गंदमी रंग कहा जाता है। गंदमी रंग जो हो गया। सुर्ख और सफेद, यानी उसमें सफेदी भी है और सुर्खी भी है। सुर्खी माइल का हो या गंदमी रंग का हो, उसको सुर्ख ये नहीं। सुर्ख जो है कलर अलग है, जो खालिस सुर्ख हो, खून का कलर हो। अच्छा चलें, मुझे ये गंदमी बताएं, रंग उसको कहते आप ये कह रहे हैं हैं कि जिसमें सुर्ख रंग और सुर्खी, सफेद रंग को मिलाया जाए, सुर्ख और सफेद को मिलाया जाए तो गंदमी रंग बन जाएगा, ये कह रहे हैं गंदमी आप? रंग उसको जी। अच्छा रेड कलर को इसी तरह करते हैं, आप एक पेंसिल लें रेड कलर की और एक वाइट कलर की पेंसिल लें, जी दोनों को एक दूसरे के ऊपर करें, ड्रॉ करें और देखें गंदमी रंग बनता है कि नहीं। कंफर्म है आपको? मैं करके देखूं? देखिए मेरी बात सुन ले, उसको छोड़ दें। आपके पास गंदम है, छिलका उसका ना उतरा हुआ हो, है वो आप रखें। भाई जो अल्लाह पाक का कलर है, ये जो पेंसिल शिंसिल हमने बनाए हुए वो नहीं हो सकते, समझ रहे हैं? आपने ये जो पेंसिल का बयान दे रहे हैं ना, वो आप बना नहीं सकते। लेकिन अगर आपने वाकई देखना है गंदमी कलर, तो गंदम का वो ले लें बगैर छिलका, वो उधर पेश करें। देखिए उसमें सुर्खी और सफेदी दोनों आपको मिलेंगे। जो गंदम का यानी कि जो गंदमी रंग है जी, छिलका मत गंदमी उतारो, रंग को छिलका कैसे आप उतार कैसे मैं दोगे। separate और करूं? इसको गंदमी इसलिए कहते हैं क्योंकि जब आप छिलका उतार देंगे, छिलका सुर्ख है, अंदर जो है सफेद है, वो तो क्लियर। एक अच्छा तो इस गंदम का हिसाब से, छिलका सुर्ख होता है? हाँ, सुर्खी मायल है उसमें, सफेद और सुर्ख है।
ऐसी ये अलीम साहब आप मौजूद हैं? जी जी मैं मौजूद हूँ, मैं हैरान हो ये रहा हूँ कभी पीर आपने साहब की देखा है बात कि सुन कोई के, गंदम उगी हो उसका कसम से छिलका इतना सुरख हो? हैरान हो रहा हूँ ये पीर साहब की उनकी वजाहत सुन के। अच्छा देखिए, सुर्खो सफेद वो तो वाइट कलर को आप कह सकते हैं, अब ये गंदमी कलर कहाँ से आ गया भाई? सुर्खो सफेद और गंदमी कौन कहता है? अच्छा फिर वाइट कहो, चलो वाइट कहो, तो फिर क्यों कहते हैं सुर्ख? नहीं नहीं, मैं आपकी तवील पे लेकिन हैरान हूँ, भाई लेकिन सुर्खो गंदमी सफेद रंग आया कभी ना गंदमी नहीं होता भाई। हलीम भाई, गंदमी रंग आया ना, तो फिर वाइट ले लो, सुर्ख क्यों लेते हो? जबकि वो नहीं, वाइट गंदमी नहीं है बहरहाल और नहीं होता वो। ना ही वो सुर्ख है, दोनों दोनों मिले हुए हैं। हाँ उसमें जी, सुर्खी माइल भी कहा जाता है, गंदमी रंग भी कहा जाता है। मेरे ख्याल में गंदमी तो नहीं कहा जा सकता पीर साहब, मैं जी सच कह रहा हूँ आपको। अगर किसी अच्छा को कहना आपके हो ना हिसाब कि सुर्खो सफेद कलर है तो अच्छा उसको आपके गंदमी नहीं हिसाब कहते। पीर साहब इनके ईसा अलैहिस्सलाम कौन से हैं, दूसरे वाले? ये अच्छा तो मैंने सुना है कि बड़ा यार लालियां अब पईयां ने सुने तेरे मुंह, आप अलीम और साहब आप मुंह सुने पे ना भी अपनी कहते हैं अलीम बात भाजी, कि ओ लाली अलीम है। भाजी, ओ अपनी मेरी बात को बात साबित सुने, करने के लिए ना नीले रंग को और लाल ओ रंग को मेरी भी बात, सेम ही कह देंगे। और छोड़े छोड़े, ओ यार छोड़े, मैं बात ही खत्म करता हूँ। नहीं अब नहीं, आप जो ट्रूथ अपने ईसा पीर अलैहिस्सलाम का साहब हुलिया आप बता रहे हैं, जो है बात ना समझने की कोशिश करते हैं और ना नहीं नहीं दूसरों को पीर साहब, समझाते हैं। पीर साहब एक आप मिनट, एक मजाक मिनट, में लगे रहते हैं, ये क्या नहीं तरीका नहीं है पीर तुम्हारा? साहब, आपने खुद ही कहा है मैंने जिंदगी में गंदम नहीं देखी कि जिसका छिलका लाल हो। मोहतरम अब मैं क्या मोहतरम करूं? पीर साहब, और बस गंदमी अगर रंग, आपने नहीं देखा तो हम क्या कर और सकते ऊपर हैं से बड़े अल्लाह भाई? ताला इल्हाम कर रहा है, अल्लाह ताला इल्हाम करके बता रहा है और आप दुनियावी चीजें बीच में डाल रहे हैं। भाई अच्छा अल्लाह बात सुने ना, ताला हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कशफ दिखा रहा है, ख्वाब दिखा रहा है, उसमें एक चीज समझा रहा है और उसमें ही आप कंफ्यूजन डाल रहे हैं। मैं अच्छा क्या आपके, कंफ्यूजन डाल रहा हूँ? ओ सुने आप वो पीर अरबी का साहब, मतन पढ़ लें और तराजम देख लें, अगर ऐसा नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ? ओ अब इनको आप पता एक है बात, सारा, आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि अल्लाह दिखा रहा है, अल्लाह दिखा रहा है। भाई इससे किसको इनकार है? अल्लाह दिखा रहा है, लेकिन क्या दिखा रहा है भाई? उसका पीर साहब मतन देख लेना। इनसे मुझे एक सवाल करने दें प्लीज। लेकिन ऐसे अच्छा सवाल मत करें नहीं जी, जिससे फिर हमारे माहौल साथ खराब हो। नहीं गनी नहीं नहीं आफ्ताब नहीं, साहब आ गए हैं, बाबा जी आ गए हैं। मैं बाबा अच्छा जी सवाल से करूंगा। पहले अच्छा बाबा जी से सलाम दुआ अलीम लेने साहब, दे, क्योंकि अलीम साहब, माहौल खराब बाबा जी करने से का सलाम कोई दुआ जो है लेने तुक दे। नहीं बनता है। नहीं नहीं माहौल नहीं जी खराब कर बुजुर्गों, रहा। अस्सलाम वालेकुम। अब शाह फिटर साहब रुक जाएंगे। अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मैं सुन रहा हूँ, आप बात करें। बा, बाबा जी मिजाज कैसे हैं? ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम बड़ा एहसान। आप बात करें, मैं सुन रहा हूँ। ठीक है जी, ठीक है जी। सिकर सिकर अच्छा भाई अच्छा कौन बोल अलीम रहा साहब, था? अलीम साहब, अच्छा अच्छा, वो बनी इसराइल वाले ईसा इब्ने मरियम कौन से हैं इस हदीस में, और बाद में आने वाले कौन से हैं? जी बनी इसराइल वाले इब्ने मरियम कौन से हैं इसमें, इन हदीसों में, और बाद में आने वाले कौन से हैं? पुराने वाले कौन से और नए वाले कौन से हैं, जरा बताएं। ये नए वाले ही हैं जी। नहीं नहीं, कौन से हैं पुराने वाले, कौन से? इन दो हदीसों में तो आप कह रहे हैं ना मुख्तलिफ हैं हुलिये, तो पुराने वाले कौन से हैं, उनका क्या हुलिया बताया गया, और जो नए वाले आप वाले उनका क्या हुलिया बताया गया? मुझे आपके सवाल की समझ नहीं आ रही है भाई, प्यारे भाई। देखें प्यारे भाई, आप लोग ये कह रहे हैं कि ये दो मुख्तलिफ हुलिये बताए कौन गए कह हैं। रहा है? मैंने ये कब कहा है? नहीं नहीं, ये दो मुख्तलिफ हुलिये नहीं है आपके मुताबिक? किसने कहा है? मैंने तो नहीं कहा। ये किस ट्रुथ सीकर साहब ने कहा है? ये किसने आपको कहा है? शार्प शूटर, ये क्या बात कर रहे हो आप? क्या चीज कह रहे हैं आप? किसी बंदे ने आपको शार्प शूटर ये बात ओ इसलिए भाई आप देखें, आप या तो खुद बेवकूफ हैं या हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर शार्प रहे हैं। शूटर यार, क्या बात कर रहे हो तुम यार? क्या बात आप कर रहे बताएं हो? ये दो मुख्तलिफ किस बंदे ने कहा? यकीन किस करें बंदे ने उस कह दिया? घंटे डेढ़ घंटे से ना, यकीन करें ऐसी ऐसी बातें हमें बताई जा रही की हैं दही कि बना रहे हो शार्प हमारा शूटर सर यार। घूम रहा है। वो दिमाग बताएं मेरा ना, घूम रहा है। मैं ये तवील आप आप लोग दो सुनो, मुख्तलिफ सुर्ख कभी और नहीं कभी सफेद का लाल मतलब रंग होता और है सफेद गंदमी। रंग को मिलाया जाए तो गंदमी हो जाएगा। आप कभी यार यार आप, जो गंदम का छिलका है उसका जो छिलके का रंग लाल होता है। ओ उस बात को छोड़ें, मतलब आपकी बात मैं मानता हूँ कि दो मुख्तलिफ हुलिये हैं, ठीक है। हाँ जी, मैंने कब अब कहा आप है मुझे ये? ये बता तो यार अलीम साहब, एक मिनट आप मुझे टाइम देंगे? आपके मुताबिक, वो सुन रहे हैं आप लोगों की बातें। आपके क्या मुताबिक हरकतें दो कर रहे हैं मुख्तलिफ यार? हुलिये हैं। ट्रुथ जी सीकर साहब, आप यही कहना चाह रहे हैं ना कि ये दो हदीसों में दो मुख्तलिफ बंदों के बारे में बताया गया है? हाँ जी। हाँ जी, अच्छा। तो अब इन दो बंदों में
ईसा सलाम जो बनी इसराइल वाले थे वो कौन से हैं, और जो आपकी तरफ आए हैं वो कौन से हैं? बात हम तो उनसे समझने की कोशिश कर रहे थे ना, वो तो कह रहे हैं कि वो एक ही है ओ, उनको उसमें। छोड़े ना जी। हाँ उसमें, हाँ वो तो जाहिरी बात है कि जो मिराज का वाकया था उसमें जो फौत शुदा अंबिया थे उनके साथ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जब दिखाया गया तो उसमें उनका रंग सुर्खी माइल दिखाया गया, घुंघराले बाल, और ठीक है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का रंग गंदमी बताया गया, ठीक है, मूसा उसी हदीस मूसा में। फिर जो हम्म, आने वाले का जिक्र इस तरह है, हमें ऐसे पता चलता है कि वो आने वाला हाँ, है हाँ, कि हाँ, उसके साथ दजाल का जिक्र किया गया कि उसके पीछे दजाल होगा। उधर ठीक रंग है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, खुदा ने उनको समझाया, खुदा ने उनको दिखाया। इसमें जो आप कहते हैं ना रोशनी ज़्यादा थी रोशनी कम थी, इस तरह की बातें डालना गलत बात है। अल्लाह ताला ने समझाया कि उनका रंग गंदमी है, बाल सीधे हैं, और गंदमी रंगों वाले लोगों में सबसे खूबसूरत होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ी नहीं मतलब इंटरेस्टिंग बात एक और ये है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ईसा इब्ने मरियम को देखा जो जिसके पीछे दजाल था, तो उन्होंने पूछा ये कौन है, हालांकि मिराज में वो ऑलरेडी उनको देख चुके हैं, ओ यार देखें तो वो बात तो हम नहीं 3 पहचान घंटे पाए। से और फिर गंदमी रंग और गंदमी लोगों में ये भी जिक्र है, गंदमी लोगों में सबसे खूबसूरत रंग, यानी जो मशहूर हैं गंदमी लोग, वो कौन है दुनिया में जो गंदमी रंग के लोग मशहूर हैं, वो किधर के लोग हैं? आपको सीधी सी बात है। और सुर्खी माइल रंग, एक ये भी आम तौर पे ये राइज है बात कि सुर्खी माइल रंग लोग कौन से होते हैं या किस जगह के होते यार हैं। आपको तो देखें बहरहाल ट्रू सीकर भाई प्लीज आप लंबाई ना खींचे, मुझे सिर्फ बता दें कि आप वाले जो जो ईसा सलाम आपके मुताबिक फोत हो गए वो कौन से वाले हैं, जो अभी बाद में आए हैं वो कौन से हैं? यार जो मिराज की रात इतनी लंबी आसमानों पर बात सारे मैंने अंबिया बता के दी साथ देखा है आपको। ना, वो वफात पा गए हैं सबके मुताबिक, हाँ, हमारे मुताबिक नहीं, सारी अच्छा। उम्मत और मुहम्मदिया के छोड़े मुताबिक। यार आप बताएं वो, अच्छा दो जो अभी बाद में आए उनका हुलिया क्या है? उनका हुलिया जो है वो मैंने पहले बता दिया कि वो गंदमी रंग है और सीधे बाल है। अच्छा अच्छा। और वो जो बाद वाले आए हैं वो मादी भी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब मादी अलैहिस्सलाम का हुलिया बता दें जरा, वो क्या है? ये अब आपको मैं बताता हूँ क्या जो मैं उन्होंने बताता हूँ, जी मैं बताएं। हदीस नंबर बताता हूँ, मैं हदीस नंबर आपको बताता हूँ, आप टेंशन ना ले, 1 मिनट सब्र करें जरा। साहब बाबा जी आए हैं तो मेरे ख्याल में उनको शाम में गुफ्तगू ना कर लें। नहीं नहीं 1 अदब मिनट का ना तकाजा जान, यही है कि जब ये अहले इल्म आखिरी हो तो बस, फिर प्लीज खामोश प्लीज भाई होना चाहिए और उनको मौका प्लीज देना चाहिए। देखिए 1 मिनट ना प्लीज, आप थोड़ा सा सब्र कर लेना अलीम भाई, सिर्फ 1 मिनट मुझे दे दें। अलीम साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। हसन भाई कैसे हैं? ठीक ठाक अलीम साहब, जी जी जनाब। मैं दावा देता हूँ आके भाई को मेरी ब्रांड पे कल नहीं परसों। नहीं बिल्कुल, अगर वो आपको जी फॉलो करें और आप इनको फॉलो करें, जब भी आप ब्रॉड कौन से लगाएं भाई हैं ये? बिल्कुल। मैं हसन मुसलमान हक भाई हूँ। हसन हसन हक। जी 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 भाई। मुसलमान भाई अच्छा जी, अच्छा अच्छा, ये अबू दाऊद 4285 कोई भाई निकाल सकता है? शार्प शूटर भाई सिर्फ 1 मिनट माजरत। हसन हक 1 मिनट, हाँ 1 मिनट, ये आखिरी कील मुझे ठोंकने दे। कोई भी भाई अहमदी भाई या कोई भी मुसलमान ये अबू दाऊद की 4285 पे निकाल सकता है? जी जी निकाल। क्या फिर आप एक कसम से, मैं आपकी तवीलें आज सुन के ना मैं बहुत हैरान हुआ हूँ यार। आप लोग इतने सर जी बेबस मैं तो आज हो गए हैं, ओ भाईजान मैं तो बेबस हो गए हैं आज आप अब लोग। आप प्लीज थोड़ी देर सब्र सुर्खी कर और लीजिए। सफेदी का मतलब ब्रेक होता है गंदमी। ओ अच्छा ठीक है ना, दो मुख्तल भाईजान देखे मैं मान कौन गया हूँ से ना वो अब, 42? हाँ जी अबू दाऊद 8285, 82 85। हाँ जी ये 82 85 क्या है, जरा आराम से बताइए। 4285 अबू दाऊद। कहाँ तक पहुंची है बात जी? इनको जरूरत आपकी पड़ी है, आप ये नहीं 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 कर ओ पा 1 रहे मिनट, साहब। मुझे आखिरी कील ठोकने भाई दीजिए नहीं, जी। इनके बस की बात ये नहीं आ है। गई है जी, ओ 42 85। हाँ जी, आप अब जरा मादी का हुलिया बताएं जरा, इसमें क्या है? अभी बीच में लटका हुआ है मसला। अबू सईद हाँ खुदरी नहीं, रज़ी अल्लाह आपके अन्हु बगैर कहते ये हैं, मसला हल नहीं होना। ये ओ बड़े लड़के ओ मंगवाएं। अबू छोड़े सईद ओ खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु कहते ओ हैं कि छोड़े ना रसूलुल्लाह जी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, म्यादी मेरी औलाद में से कुशादा पेशानी ऊंची नाक वाले होंगे, वो रूए ज़मीन को अदल व इंसाफ से भर देंगे जैसा कि वो और जूर से भर दी गई है। गुड, ओ बस बस बस, इनकी एक ब्रेक हुकूमत ब्रेक 7 साल तक ब्रेक रहेगी। ओ ब्रेक मारे, हमने सिर्फ हुलिया देखना है। अब 4284 भी पढ़ दें जरा।
آخری ہے بس یہ 4284 4284. ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا مہدی میری نسل سے فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے. ہاں جی، اور نام تم میرے نبی کے نام پر ہوگا، جس کا نام تمہارے نبی کے نام پر ہوگا وہ اخلاق میں نبی جیسا ہوگا مگر حلیہ نبی جیسا نہیں ہوگا. اب بتائیں کہ جی یہاں ہاں پہ تو جو مہدی کا حلیہ بتایا جا رہا ہے وہ تو آپ والے جو آپ حلیہ بتا رہے ہیں بعد میں آنے والے ان سے تو ملتا جلتا ہی نہیں ہو، جبکہ آپ کہتے ہیں کہ دونوں ایک ہی شخصیت ہیں. نہیں، ادھر کیا اولیاء بتایا گیا بھائی؟ نبی جیسا وہ نہیں ہوگا. وقاص بھائی نے پڑھ لیا ہے نا، یہ وقاص بتا بھائی کہ نے آپ پڑھ لے کے آئے ہیں، نہ ادھر ان کے بالوں کا ذکر ہے، نہ ان کے رنگ کا ذکر ہے. ادھر تو نبی ابھی جیسا علاوہ نہیں ہوگا. او بھائی شاہ دیکھیں صاحب یار ابھی او پکی دلیل لے کے آؤ، او ابھی بھائی پکی دلیل ادھر لے کے کیا آؤ، رہ گئی ہے؟ کس چیز کا رولا ڈالا ہوا ہے؟ ضیاء بھائی پکی اب دلیل لے میری کے بات آؤ. سنیں. اب یہ دیکھیں میری بات سنیں. اب ان کی میں نے یہ بات مان لی کہ چلو جی آپ کے وہ مطابق نہیں دونوں ماننی کیوں ہے بات؟ جب نبی پاک سنیں صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما اور دی ہے، سنیں نا اب اس اور کے سنیں بعد نا کیا رہ گیا پیچھے؟ او ضیاء بھائی، یہ ان کے عقیدے کے مطابق عیسیٰ اور مہدی ایک ہی وجود ہیں، لیکن یہ جو مہدی علیہ السلام کا حلیہ بتایا گیا ہے ابو داؤد کی یہ 82 84 اور 82 85 میں، یہ تو مختلف ہے. یہ جو انہوں نے مانا ہے کہ یہ والے ہمارے عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو بعد میں آنے والے، لیکن ان کا حلیہ تو مہدی علیہ السلام سے ملتا ہی نہیں ہے. اچھا یہ نہیں ان سے پوچھیں کہ ان دو حدیثوں میں جو آنے والا مسیح ہے اس کا حلیہ کون سا ہے؟ میں نے پوچھا ہے نا، وہ گندمی اور گنگریالے بالوں والا. وہ کیسے ان کو پتہ چلا کہ وہ آنے نہیں والا ہے؟ نہیں یہ نہیں، غلط بات ہے. گندمی اور سیدھے بالوں والا ہے. یہ ان کو کیسے پتہ چلا کہ آنے والے کا وہ حلیہ ہے؟ بتائیں. ان دونوں حلیوں کو مہدی علیہ السلام کے حلیوں سے ملا کے دیکھ لیں. اور نہیں یار، ان کو یہ کیسے پتہ چلا کہ آنے والے کا حلیہ وہ گندمی رنگ والا ہے؟ شارپ شوٹر بھائی، وہ آکے بھائی سے بات کرنے تو ضیاء بھائی سے. آکے بھائی یہ اس طرح پتہ لگا کہ جناب صاحب جو اگر دو مختلف لوگوں کا حلیہ بیان ہو رہا ہے، ایک تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ دو وجود ہیں، اور یہ کس طرح پتہ لگتا ہے کہ یہ وہ والے وجود ہے جو آنے والے ہیں؟ وہ اس طرح پتہ لگتا ہے کہ جو پہلا حلیہ بیان کیا گیا نا وہ ان کا بیان کیا گیا جو ان کو آپ نے معراج میں دیکھا ہے، سو وہ والے نہیں ہو سکتے کیونکہ ان کو وفات کیسے شدہ نہیں ہو انبیاء کے سکتے؟ ساتھ، کیسے نہیں ہو سکتے؟ وہی بتا رہا ہوں، کیونکہ آپ کو انہوں نے معراج کی رات انبیاء کے ساتھ وفات شدہ انبیاء کے ساتھ دیکھا ہے. وہ اور یہ کیوں بھائی؟ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو زندہ تھے نا. ایک منٹ جی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی زندہ تھے. جواب بھی سن لیں پھر. جی جی بولیں. تمام امت محمدیہ اس بات پر متفق ہے کہ معراج کی رات پر جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان پر دیکھا وہ وہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم ہے جو کہ رسولان بنی اسرائیل کے تحت بنی اسرائیل کی قوم کی طرف آئے تھے. عاقب بھائی یہ بات مت نہیں کریں کہ امت تمام مسلمہ امت کو کا چھوڑیں، اجماع آپ اپنی بات کی دلیل دیں. امت مسلمہ کو چھوڑ دیں. اجماع کچھ بھی نہیں ہے. امت کیوں آپ مسلمہ کی مانتے ہم ہوتے تو آپ کے پھر کیا سامنے بات ہم تھی؟ نہیں مان رہے. جی ہماری دلیل یہی ہے کہ آپ ساری ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق جن کو وفات شدہ کو آپ نے گزشتہ انبیاء کے ساتھ دیکھا ہے وہ وہی نبی تھے جو کہ ابن مریم تھے، مریم علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور ان کا حلیہ وہی تھا جو کہ نہیں بنی تو اسرائیل کیا کی طرف پتا آئے. مرزا صاحب بھی ادھر گئے ہوئے ہوں. یار یہ اب آپ کیا بات کرنے لگے؟ مرزا صاحب گئے ہوں کیا؟ اس کی دلیل آپ نے دینی، میری بات ہے. مرزا صاحب بھی آپ کے نزدیک پیغمبر نہیں ہے اور آنے والے عیسیٰ بھی وہی ہیں. تو میں نے کب کیا کہا کہ پتا وہ یہ گئے بھی ہیں؟ گئے ہوئے ہوں جب ادھر انبیاء نبی کے علیہ ساتھ. انہوں نے تو کوئی دعویٰ نہیں کیا. امام آپ الانبیاء کہہ رہے ہیں وہ گئے ہیں تو آپ دلیل دیں، ہمارا تو کوئی دعویٰ نہیں کہ وہ گئے ہیں. نہیں آپ یہ کیسے ثابت کریں گے کہ وہ معراج میں جن کو دیکھا وہ یہ آنے والے نہیں ہیں؟ وہ یار یہی تو بتا رہا ہوں کہ اس طرح ثابت ہوتا ہے کیونکہ ان کو آپ نے گزشتہ انبیاء کے ساتھ دیکھا ہے اور وفات شدہ انبیاء کے ساتھ دیکھا ہے. کوئی زندہ انسان وفات شدہ کے ساتھ نہیں مل سکتا ہے. آپ کو کس نے کہا کہ زندہ وفات شدہ سے نہیں مل سکتا؟ اچھا آپ مجھے مثال دیں. میں نے تو آج تک نہیں دیکھا کسی زندہ کو کسی مردہ کے ساتھ ملتے ہوئے. آپ بات کر رہے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے، تو جو دلیل دیتا ہے اسی، جو دعویٰ کرتا ہے اسی نے دلیل دینی ہوتی ہے. چلیں آپ کو دکھا دیتا ہوں جی، آپ کو دکھا دیتا ہوں جی، دکھا دیتا ہوں جی. دکھائیں جی. عاقب بھائی بہت اعلیٰ. زندہ جو ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مردہ کے ساتھ نہیں مل سکتا، ایسے ہی ہے؟ جی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا انبیاء کرام کو زندہ تھے یا فوت ہو گئے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا؟ ہاں جی 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 زندہ تھے. تو بس تو کشفی رنگ میں دیکھا نا، کشفی رنگ میں دیکھا ہے. آپ ان کے ساتھ موجود نہیں تھے وہاں پہ، آپ وہاں موجود نہیں تھے. تو کشمیر رنگ میں پھر مرزا صاحب نہیں جا سکتے تھے؟ چلو جی. یار کیا میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی اچھا حقیقت میں ایک دکھا شخص، دو پھر کوئی مان بھی لیں ایک گے آپ. شخص، جی
मैं कह रहा हकीकत हूँ में कोई भी एक मिलता हुआ जिंदा दिखा दूं शख्स फिर मुर्दा मान लोगों लेंगे के आप? साथ। जी बोल रहे हैं आप पहले। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि अगर हकीकत में बगैर कशफ के मिलता हुआ दिखा दूं फिर? जी दिखाएं। और चलें जी, वो भी दो। अच्छा, जो दूसरी हदीस में है वो काबे का तवाफ कर रहे थे ना ख्वाब में जब देखा हुजूर पाक ने। अच्छा एक मिनट भाई, देखें ये जो बात बयान कर रहे हैं भाई कि वो मुर्दों के साथ देखा मेराज में, वो तो हजरत ईसा हैं, और जो दज्जाल के साथ देखा वो आने वाले हैं। अच्छा आप मुझे बता दीजिए, आप अपने कायद को आने वाले इसी को समझते हैं ना? दज्जाल कौन था? दज्जाल से मुराद ईसाई कौमें हैं। वो तो बंदा दज्जाल देखा, से मुराद वो तो बंदा देखा उन्होंने। उन्होंने तो हजरत ईसा के साथ बंदा उसी पे आने मैप वाले के होता है ना। साथ तो बंदा एक देखा ना। एक आंख उसकी रोशन है, एक अंधा, एक आंख से अंधा है, यानी दुनियावी आंख में वो रोशन है लेकिन दीनी आंख से अंधा है। वाह क्या बात है। यही तो ये चीजें कोई जवाब नहीं था। हा आप इसके ये सारी और ये हुलिया कलम निकाल आप लिया, दज्जाल हदीस का भी देखेंगे हुलिया निकाल आपको के यही जरा पढ़े समझ तेज कर आएगा। दे 73वें। अच्छा एक मिनट बल्कि यानी ये भी दज्जाल, हदीस है, ये भी दज्जाल हदीस जो है। हाँ जी। जी जब अहादीस को आप देखेंगे तो आपको सारी समझ आ जाएगी। जो दज्जाल के गधे की हदीस है वो गधे की जो हदीस नहीं है, गधे की कोई हदीस नहीं है, दज्जाल का गधा जो है नहीं आपके है रटा हदीस, रटाया कहेंगे वो जहाज है वो उसके हदीस ऊपर नहीं है, वो कोई नहीं, हदीस नहीं है, वो ऐसे उसमें मौजू उसमें मनगढ़ंत मशरिक बात से मगरिब तक जाएगा और एक वो जमीन के किनारे से छलांग मारेगा, दूसरे किनारे उतरेगा, पेड़ डालेंगे में लोग आराम से बैठे होंगे, बादलों के साथ सफर भाई, करेगा। ट्रूथ भाई, फिर पेड़ में लोग दज्जाल आराम से की बैठे गधे होंगे, वाली धूप से आग हदीस नहीं निकलेगी, है, जब जिधर रुकेगा वहां ऐलान होगा। तो जहाज नहीं तो और क्या गधे है? वाली कोई उस हदीस नहीं जहाज है। को, यानी कि उस जहाज को फिर कहते हैं कि लोहे पे लोहा क्या है? ट्रेन है। ट्रेन चलेगी, हाँ, बिजली तो पे ट्रेन सारी जो चलेगी। जदीद जो हाँ जी, कन्वेंसेस हैं वो उस हाँ जी। दजाल ने बनाई है ना, इसलिए तो ये दजाल का किधर गधा लिखा कहा हुआ गया। है? ओ भाई ये इस, किधर लिखा इस हुआ है? और वो दजाल जो ये सारी बनाने वाली है ईसाई कौमें ही है, ये ओ वेस्टर्न भाई ये नेशंस ही है। लिखा हुआ किधर है? लिखा तो हुआ अब किसी हदीस कुरान जब किसी हदीस में अहादीस लिखा हुआ? पढ़ेंगे तो सारी चीज क्लियर हो जाएगी। और हदीस में है कि वो ट्रेन है और वो जहाज है और वो गधा उसका तो भाई पेट्रोल तो उसमें भाई डालेंगे। आप गधे का इंतजार करते रहे ना, आप असली गधे का अच्छा इंतजार करते अच्छा मेरी रहे। बात सुने जो जनाब, मेरी हिकमत बात ना सुने। समझे, हजूर ओ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भाई इतनी अजीम शान पेशन गोई है कि ट्रुथ सीकर खुदा के साहब, होने का ट्रुथ पता चलता है, अच्छा ट्रुथ उनकी सीकर सच्चाई साहब का ने पता चलता है। अच्छा ट्रुथ सीकर लेकिन साहब मेरे एक आप सवाल लोग का जो है जवाब ना दे दे। एक कहानियों ओ में भाई जादुई टोने में बैठे ने, ओ क्या भाई कर ये सकते हैं हम ट्रूथ आपका? ओ भाई ट्रूथ ओ भाई भाई, मेरी बात जब सुनिए। चीजों को जादुई बातें समझेंगे तो तो सारी आप चीजें बता समझ रहे आ हैं ना, जाएंगी। और वो ट्रुथ तो सीकर ईसाई भाई कौम है, ये तो गधा है, ये तो ट्रेन है, ये तो ओ भाई किससे तो आप बता रहे हैं भाई। हाँ, तो मैं अभी एक पेंसिल ढूंढ रहा हूँ लाल कलर की और एक सफेद कलर की, और मैंने इनको मिला के देखना है कि वो गंदमी अच्छा रंग मेरी बनता है बात कि सुने नहीं। ना। और ट्रुथ सीकर भाई अभी छड्डो मैं जी अभी मैं मेरे पहले दसो आपकी बात जो है ना, जो आपकी अजीम शान जो बातें हैं, मैं उस पर गौर कर रहा हूँ। तो अभी मैं जरा पेंसिल ढूंढ लूँ लाल कलर की सफेद कलर की, फिर मैं अच्छा चेक ये करके बात बताता हूँ जो आपको गंदमी मायूब रंग लग बनता है रही कि नहीं। है और गधे में पेट्रोल डलेगा और वो आए के चलाएगा और बैठो मुझ में और वो हाँ ये पता नहीं कहानी वो नहीं है, ये ये कहानी कहानी नहीं नहीं है। है। और ये कहानी अच्छा अच्छा सीकर साहब मेरी बात सुने। जो मुझे दूसरा एक हुलिया बात है बताओ, मुझे सीकर एक साहब बात बताओ। मोहतरम मोहतरम मुझे एक सवाल पूछने दें। जो दूसरी हदीस है जो ख्वाब में ज़ूर पाक ने देखा, ईसा जो आप हुलिया बता रहे हैं, वो काबे का तवाफ कर रहे थे ना? हाँ जी, तो मिर्जा साहब ने तो कभी कराची भी नहीं गए, वो उन्होंने काबे का तवाफ कहाँ पे किया है? उन्होंने काबे के तवाफ से यही हाँ मुराद है कि वो इस्लाम का दिफा करेंगे। वो और आज जो तो एक जो और तवील जो आ गई फिर। उन्होंने जो किया, अच्छा एक जो मिनट, जो एक कहते मिनट, हैं ना एक बाबे मिनट, लुद, ट्रूथ भाई, बाबे लुद से ट्रूथ भाई, लुधियाना, कद ट्रूथ भाई सुने, कदा से कादियान, वो आज और भी नहीं सुने, मशरिक किया एन आज भी। मशरिक पे अच्छा कादियान ट्रूथ है भाई, दमिश्क के, ट्रूथ और भाई सुने, वहां पे दजाल आया था ट्रूथ ईसाई भाई कौम थोड़ी की, थोड़ा सा चलो अंग्रेज बोले, थे, एन और मशरक के दुनिया की मुख्तलिफ कादियान है, कौमें थी। वहां दजाल ये आया। ये ट्रूथ ये भाई, चेक जैसे कर ले गजवा जरा, इन हिंद हुआ, बेचारों की हालत चेक गजवा कर ले। हिंद हुआ, भाई गजवा मशरक हिंद क्या एन हुआ, इधर गदाइल है से और हुआ, वो उधर है, और भाई, उसको इधर से ट्रूथ ईसाई भाई, खुदा को मार उधर से दिया। उसकी मेजरमेंट इधर से करें, उधर तीर आप का लोगों निशाना ने ईसाई लगाया खुदा और को इधर धोखा खिंच के दिया सीधा हुआ है। करो, इन्हें उधर क्या करो। भाई आखिरी सारी बात बातें कहानियां भी पता कह रहे हैं, देखें, हम सुना रहे सारी हैं। बातें इसको मिलती बोलते थोड़ा हैं, सा हैं मुझे अगर आप बोलने समझेंगे दीजिए, सारी थोड़ा मिलती सा हैं। बोलने अच्छा जी दीजिए सुने, मुझे। ये कह रहे थे कि जी जिंदा मुर्दा से नहीं मिल सकते, बगैर कशफ के जारी हालत में जिंदा मुर्दा से मिल रहा है। अच्छा अच्छा ये भाई मिर्जा एक साहब के पास दो भाई एक ईसाई आए मिनट, थे, मियाँ बीवी। उन्होंने पूछा मसीह को आपने किस तौर से देखा है, जिस्मानी रंग में देखा है? जवाब फरमाया कि हाँ, जिस्मानी रंग में और ऐन हालत बेदारी में देखा है। अब उन्होंने आगे जो कशफ वाला मामला था ना, कि कशफ वाला भी कहीं आगे जाके दजल ना कर दें कोई,
अल्लाह ने उनसे ये भी क्लियर करवा दिया। सवाल, हमने भी मसीह को देखा है और देखते हैं, मगर वो रूहानी रंग में है, क्या आपने भी इसी तरह देखा है जिस तरह हम देखते हैं? जवाब, नहीं, हमने उनको जिस्मानी रंग में देखा है और बदारी में देखा है। लो जी, जिंदे मुर्दों से मिल रहे हैं जी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तो आपके नज़दीक फौत हो गया ना, तो मिर्ज़ा साहब उनको जिस्मानी रंग में और बदारी में देख रहे हैं। अच्छा ज़िया साहब एक मिनट देखें, आपने अपनी बात की, ट्रुथ साथ आप भी सुनिए। आपने ये कहा कि हजरत ईसा, एक मिनट भाईजान सुन तो लीजिए। आपने ये कहा कि तवाब से मुराद इस्लाम का दिफा करना। भाईजान सुन लीजिए, वहाँ हजरत ईसा को देख रहे हैं, मसीह को देख रहे हैं कि तवाफ कर रहे हैं, इससे आपने मुराद लिया कि इस्लाम का दिफा करेंगे। और दज्जाल भी तो तवाफ कर रहे हैं, उससे क्या मुराद लोगे? बताइए, दोनों तवाफ कर रहे हैं, एक से तो दिफा ले रहे हो, दूसरे से क्या ले रहे हो? गलत बात ना करें, कहाँ पे दज्जाल के तवाफ का जिक्र है यार? भाई दज्जाल के तवाफ का भी जिक्र है। एवं ना मारी जाओ यार, दज्जाल के तवाफ कहाँ पे जिक्र है? मुझे दिखा दो। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जहाँ देख रहे हैं हजरत ईसा को वो तवाफ कर रहे हैं, वहां उसी खाना काबा में दज्जाल हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद को देख रहे हैं कि अतूफू, मैं तवाफ कर रहा हूँ, दज्जाल नहीं तवाफ कर रहा। अच्छा ठीक है, दोनों को कहाँ देखा? भाई आप कह रहे हैं कि दज्जाल ने तवाफ किया, मैंने आपसे ये सवाल किया, देखा? दोनों को कहाँ देखा? जहाँ ईसा अलैहिस्सलाम थे वहीं तो साथ ही दज्जाल को देखा। तवाफ कर रहे थे तब भी साथ ही, अगर अलग थे तब भी साथ ही। कहाँ देखा दोनों को नबी ने? भाई मैं यही आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि आपकी मैंने तस्हीह की है कि दज्जाल तवाफ नहीं था कर रहा, आपने कहा तवाफ कर रहा था। मैंने यही बात की, इसके अलावा मैंने कोई बात नहीं की। अगर मैंने आपको दिखा दिया कि दोनों को तवाफ करते हो, और ना हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि मैंने ईसा को तवाफ करते देखा और दज्जाल को देखा, उन्होंने कहा कि मैं अगर मैंने आपको दिखा दिया दोनों को तवाफ करते हुए देख रहे हैं तो भाई हमारे से जीतने के लिए ना नाउजुबिल्लाह हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे गलत बातें ना मुलव्वस करेंगे। उस पकीज़ा जगह पर एक दज्जाल भी तवाफ कर रहा है, मैं आपसे हम आपसे पूछ जीत रहा जाए, हूँ, आप अगर हम हार मैंने मान लेते हैं, आपको लेकिन दिखा खुदा दिया, के लिए हमारे प्यारे नबी पर इस तरह के इल्जाम अगर लगाएंगे मैंने आपको हदीस से दिखा दिया तो क्या फिर मानोगे? कि जहाँ पे लिखा हो दज्जाल दज्जाल और हजरत ईसा दोनों को तवाफ करते हुए देखा तो मानोगे? उन दोनों और इसके बाद आप अपने भाई की ट्रुथ साहब, ये क्या शोर क्यों हो रहा है? आप ट्रुथ साहब की इस बात को कहाँ लेकर जाएंगे जिसमें आपके ट्रुथ साहब ये कह रहे हैं कि मसीह के तवाफ से मुराद इस्लाम का दिफा है। ये कहाँ आया? तो उस हदीस की तरफ इशारा कर रहे हैं जिसमें नबी देख रहे हैं कि मसीह तवाफ कर रहे हैं। उसी हदीस में दज्जाल को भी देख रहे हैं कि तवाफ कर रहे हैं। भाई आप कहते हैं कि भाई मुझे समझ नहीं है, मुझे समझ नहीं है, फिर मैं आपको किस तरह, अब आपने सिर्फ एक सवाल है, उसके बाद मैं जवाब दूंगा। आपने टू का तर्जुमा अगर उसने तर्जुमा कर दिया ना जो सो रहा है उसको कर दिया, खराटन आवाज डबल है, इसका सिस्टम को सही करो भाई। लगता है साहब कुछ हो गए। अलीम साहब ने रब्बी को बताओ भाई, कोई रब्बी है, वो यार मैं छोटे से बच्चे हैं, किसने मकतब है ये बात करने की, वो आएंगे तो आपके पास तो बात ही बैठेगी। बड़ा शोर आ रहा है अलीम साहब, बड़ा। जी अस्सलाम वालेकुम। जी क्या हुआ भाई? रिपोर्ट क्या हुआ है? रिपीट बात आ रही है। अच्छा हेलो जी, करें बात करें जी। आवाज डबली हुई रिपोर्ट।
अभी आवाज सही होगी मेरे ख्याल। जी अलीम साहब। जी आप करें, बात करें आप। जी आकिब भाई। मैं सो गया। लें जी आकब साहब मौजूद हैं? एक मिनट यार, एक मिनट काइंडली माजरत के साथ, मैं थोड़ी सी हमारा शहरी का टाइम भी हो रहा है तो उसकी भी मैं साथ साथ तैयारी कर रहा हूँ। 1 मिनट दीजिएगा। मैं ठीक है। जी आप बात कर लें, मैं काइंडली मुझे अभी ज़रा जाना पड़ेगा तो उसके बाद इंशाल्लाह अच्छा ठीक है जी, आखिरी बात सुन लें जी। अभी आपने यही अल्फाज जो पीर आस्कानी भाई के बारे में फरमाए हैं या शार्प शूटर भाई के बारे में कि खुदा का खौफ करें, आप दजाल को तवाफ़ कर रहे हैं, क्यों अपनी बात साबित करने के लिए हदीस पे झूठ बोल रहे हैं, यही बात आपने अब भी फरमानी है। सुने ज़रा, एक बंदे ने लिखा है कि हमारा हज तो इस वक्त होगा जब दजाल भी कुफर और दजल से बाज आकर तवाफ़ बैतुल्लाह करेगा, क्योंकि मुजब हदीस सही के वही वक्त मसीह मौद के हज का होगा। देखो वो हदीस जो मुस्लिम में लिखी है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसीह मौद और दज्जाल को करीब करीब वक्त में हज करते देखा। अब आपने यही बयान फरमाना कि जिस बंदे ने ये बात लिखी है उसने भी नौजुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह दज्जाल को हज करवा दिया है, और वो अपनी बात साबित करने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे झूठ बांध दिया उसने। ये अल्फाज आपने रूहानी खजान की किस किताब का हवाला है? नहीं, ये रूहानी खजान का नहीं हवाला, ये आपने कहना है कि ये जिस बंदे ने ये लिखा है उसके बारे में ये भाई हमें हवाला तो दिखाओ, ऐसे ही हम कह देंगे ये मैं भी अपनी तरफ से बात बना के कह दूं कि भाई बताएंगे। मैंने कोई नाम नहीं लिख लिया, मैंने कहा जिस बंदे ने लिखा है, जिस बंदे ने ये ऐसी बात भाई उसका पहले पेज दिखाओ ना हमारे सामने, किताब लेके आओ। मेरे भाई जिस बंदे ने भी ये बात लिखी है कि दज्जाल और मसीह मऊद ने करीब करीब वक्त में हज किया है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको करीब करीब वक्त में हज करते देखा, जिस बंदे ने जो बात लिखी है उसको कह दो कि इसने हदीस रसूल के खिलाफ बात की है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बात की और दज्जाल को हज करवाया। तो स्क्रीनशॉट दिखाना पड़ेगा, ऐसे नहीं हवाले पेश किए जाते हैं। और नहीं हवाला नहीं मैंने पेश किया, मैं तो कह रहा हूँ कि अगर पीर आस्कानी भाई ये बात करें और वो भी हदीस की बात, तो आप कहते हैं अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, दज्जाल को तवाफ करा रहे हैं आप। हवाला पेश करो ऐसी ना बात उस बंदे के यार, ये बंदा बोल ही जाता है, हवाला तो पेश करो। वो ट्रूथ सीकर साहब, वो कोई भी हो, जैद अमर बकर कोई भी हो यार, कोई भी हो नहीं, हवाला पेश करो। पीर आस्कानी भाई कहे तो आप कहते हैं उसके 100 मतलब निकल रहे हैं। भाई गलत होगा ना, गलत होगा तो नहीं जाएगी उस पे बात। हवाला पेश करो यार, क्यों टाइम जाया कर रहे हो यार? गलत बात होगी तो उस पे नहीं जाएगी ये बात। ये बंदा वैसे तो क्या ना, आप लोग आपने बाद में आधा घंटा इसको ही लगा देना है कि परेशान हो गए यार आप लोग, तो एक बंदा पीर आस्कानी भाई भी बात करे तो वो हदीस के खिलाफ है, और अगर कोई और करे तो कहते नहीं हवाला दे। तो हवाला नहीं चाहिए, और हवाले के बगैर बात करें। अस्कलानी साहब भी हवाले से बात कर रहे थे, इसलिए हम सुन रहे हैं। बगैर हवाले के करेंगे हम उनकी भी नहीं सुनेंगे। अच्छा, अगर यही बात लिखी हो तो फिर कहेंगे कि मिर्जा साहब ने हदीस के खिलाफ बात की और नौजुबिल्लाह दज्जाल को तवाफ करा दिया। मैं आपसे पहले भी 2 दफा 3 दफा जिक्र कर चुका हूँ। मैं पहले तो आप हवाला बताएं ना, फिर अगली बात होगी। ये हवाले से बात करें। रूहानी खजान जिल्द 14 सफा नंबर 417, 2 सफे आगे से 2 सफे पीछे से भी लगाएं जी इसको स्क्रीन के ऊपर जी। आप ही ला लो, मैं भी कहा मैं करा यार। मैं पहला दस चुका, मेरे को कोई दी वो है नहीं, एक्सेस नहीं कैमरे दी, मैंने पहला भी कह चुके नहीं मेरे को। अल्लाह यार तेरा भी शौक पूरा कर देना कि मैं कैमरे 'ਚ विखा देना उन्हें लाना की है। आ स्क्रीन वड्डी करो जी लीम साहब मेरी। यार लीम साहब स्क्रीन वड्डी करे जी। कर देती है जी, कर देती है। बड़ी मेहरबानी कर। ये बाबा जी गनी आफ्ताब साहब ने सलामदा नहीं ली यार। हां नजर आ रहा है जी। रिपोर्टा आप ही मारना स्टार्ट कर ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਰਾਡ ਨੂੰ। है नजर आ रहा है जी। जी जी पढ़ो और नेड़े कर दइए। ओ पढ़ो, पीछे रख के पढ़ो, पीछे रख के पढ़ो तो सही है के। हां जी, हां नेड़े करता जी। हेलो
क्योंकि बमुजब हदीस सही के ਉੱਤੋਂ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉੱਥੋਂ ਤੇ ਪੜੋ ਯਾਰ ओ यार तो